प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। बच्चों जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब द्वारा बच्चों का पैस का पेपर लिया जाना है। ते सारे बच्चों ने बड़े ही लगन नाल बड़े ही उत्साह नाल पैस दे पेपर की तैयारी करनी है। बच्चों अज आपां इस वीडियो राही जमात 5वीं विशा वातावरण सिक्ख्या वर्कशीट नंबर 3 हल करांगे। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, जे किसी स्थान ते तापमान विच तब्दीली आ जाती है तो उसका की कारण हो सकता है। पहला विकल्प जंगलों की कटाई कारण, दूजा विकल्प जल चक्कर विच तब्दीली कारण, तीजा विकल्प दोवें ते चौथा विकल्प इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी बच्चों, जेकर किसी स्थान के तापमान विच तब्दीली आती है तो पहला विकल्प अते दूजा विकल्प दोवें हो सकते हैं कि जंगलों की कटाई भी हो सकती है मुख्य कारण ते जल चक्कर विच तब्दीली भी मुख्य कारण हो सकता है। इस करके बच्चों तीजा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। इस ते आपां चक्कर का निशान लगावांगे। दूसरा प्रश्न, धरती दे किन्ने प्रतिशत जीव जंतु अते पौधे जंगलों विच ही वधदे फुलदे हन। हाँ जी बच्चों, पहला विकल्प है 50%, दूजा विकल्प है 60%, तीजा विकल्प है 70%, चौथा विकल्प है 80%। हाँ जी बच्चों, धरती दे किन्ने प्रतिशत जीव जंतु अते पौधे जंगलों विच वधदे फुलदे हन, तो इसका सही उत्तर है तीजा विकल्प 70%। हाँ जी बच्चों, तीसरा प्रश्न, वन महा उत्सव कदों मनाया जाता है। पहला विकल्प जून के पहले हफ्ते, दूजा विकल्प जुलाई के पहले हफ्ते, तीजा विकल्प अगस्त के पहले हफ्ते, चौथा विकल्प दिसंबर के पहले हफ्ते। हाँ जी बच्चों, तो वन महा उत्सव जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते मनाया जाता है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई संबंधी हेठ लिखियां विचों केड़ा वाक गलत है। हाँ जी बच्चों, ध्यान नाल समझो क्वेश्चन। उन्होंने क्या है, जंगलों की कटाई संबंधी केड़ा वाक गलत है। पहला विकल्प आदिवासी लोगों का जीवन मुश्किल च पै जाता है, दूजा विकल्प धरती की उपरली परत कमजोर होकर खुरन लगती है, तीजा विकल्प किसी स्थान के तापमान विच तब्दीली आ जाती है, चौथा विकल्प जल चक्कर नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ जी बच्चों, उन्होंने कहा कि जंगलों की कटाई संबंधी केड़ा वाक गलत है। तो बच्चों पहला वाक बिल्कुल सही है कि जो जंगलों की कटाई हुई तो आदिवासी लोगों का जीवन मुश्किल च पै जाएगा। तो दूजा विकल्प भी सही है कि धरती की उपरली परत कमजोर होकर खुरन लग जाएगी, जिस नाल भूखोर की समस्या होंदी है। तीजा विकल्प किसी स्थान के तापमान विच तब्दीली आ जाती है। हाँ जी बच्चों, ये भी वाक सही है, जेकर जंगलों की कटाई होएगी तो किसी स्थान के तापमान विच तब्दीली आपे आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो चौथा विकल्प उन्होंने क्या है, जल चक्कर नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ जी बच्चों, यह वाक गलत है। क्यों? क्योंकि जेकर जंगलों की कटाई होएगी तो जल चक्कर नूं नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जल चक्कर नूं नुकसान पहुंचना है जेकर जंगलों की कटाई होवेगी। तो अगला प्रश्न, पौधे लगाउण लई किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिदा है। पहला विकल्प सही स्थान की चोण, दूजा विकल्प खेतर मुताबिक सही पौधे की चोण, तीजा विकल्प खेतरी लोकां लई लाभदायक होण, चौथा विकल्प उपरोक्त सारियां। हाँ जी बच्चों, एक पौधे नूं जेकर आपां लगाना है तो यह तिन्ने विकल्प जरूरी हैं। इस करके इसका सही उत्तर है उपरोक्त सारे। क्योंकि बच्चों जेकर आपां पौधा लगाना है तो उसदे लई सही स्थान भी होना चाहिए है, सही पौधा भी होना चाहिए है, ते सही लोकां लई लाभदायक चोण भी होनी चाहिए है। इस करके सस्सा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 6वां प्रश्न, किहड़े पदार्थ नूं सुका के कई दिनों तक खराब होने तो बचाया जा सकता है। पहला विकल्प मेथी अते सेब, दूजा विकल्प धनिया अते अंजीर, तीजा विकल्प अदरक अते ओला,
ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਕਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਰਦੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹਵਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਖਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਡਾਕਟਰ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮਾਲੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮੋਚੀ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਖਾਦ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ 28, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 27, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ 29, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ 22। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਪੈਕਟ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਕਣਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਮੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੇ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੇ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਵੱਧ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਮੱਛੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਰੋਟੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਵਲ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ 버ਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।